وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، خصوصا إلى النبي الله بل ابن ملك كنيات وأبو العباس لقبه خضر عليه السلام وأخيه إلياس بن بشر عليه السلام، وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون، ثم إلى روح سيد عمر بن نصر بن سلمة أهل أزمن خان العلوي الحسين سيد تنيمة، وإلى روح سيد مخدوم صاحب تنيمبت، وإلى روح الشيخ عبد الحميد حسن سونجين، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني، وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغازي الشافعي، وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجوي البنتني وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين، وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus tanpa pernah berhenti memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga jadilah kita dalam setiap saat, detik demi detik yang kita lalui selalu berada dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kita terus menerus berada dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kita ni tak akan pacak bersyukur dengan nikmat Allah. Belum sempat kita mensyukuri satu nikmat Allah, telah datang nikmat Allah yang lain. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan kita untuk
untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai hamba Allah. Dikumpulkan Allah kita pada malam hari ini di masjid yang penuh berkah, di Masjid Al-Falah, setelah kita melakukan salat maghrib berjamaah, kemudian kita memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya dengan majlis ilmu, majlis yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan keberadaan kita di majlis ini menjadi muqaddimah, pendahuluan bagi perkumpulan kita di surga yang sesungguhnya bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah malam kini masuk malam ke-6 dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ni dia bulan apa? Dzulqa'dah ni. Bulan Apit. Bulan Apit. Dzulqa'dah dia termasuk bulan-bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan haram. Bulan Dzulqa'dah. Sering kita sampaikan bahawa bulan haram di dalam kalender Hijriyah ada 4, 3 paraan. Sekok terpisah. Yang paraan yang apa baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu paraan. Adapun bulan Rajab, dia sendirian, seorang, terpisah dengan 3 bulan haram yang lain. Makanya disebut juga bulan Rajab itu dengan Rajabul Farad, Rajab yang seorang, Rajab yang sendirian, termasuk bulan haram. Kemudian bulan Dzulqa'dah juga termasuk dari bulan pengajian kita sebelumnya kemarin. Dzulqa'dah ini masuk bulan apa? Bulan, jangan bulan Apit pula. Bulan haji. Dzulqa'dah ini bulan haji. Dan kemarin sudah kita sampaikan kenapa Dzulqa'dah disebut bulan haji. Bukan berarti pelaksanaan ibadah haji boleh dilakukan di bulan Dzulqa'dah, tidak. Kemarin sudah kita sampaikan, tak ada nak diulangi. Nah, malam kini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja belum kami melanjutkan pelajaran kita setiap malam Rabu, yaitu membaca kitab fikih Matan Abu Syuja'. Malam ini berhubung kita ni sedang musim orang nak berangkat haji, dan banyak yang pergi haji itu bukan orang lain, sanak kita, keluarga kita. Maka malam kini kami ingin sedikit membahas perihal ibadah haji ini, tapi bukan manasik, bukan keistimewaan ibadah haji ini, agar menjadi tambahan semangat bagi saudara-saudara kita yang nak berangkat. Jadi semakin ladas, semakin ragap nak menjadi tamu Allah, menjadi tamu baginda Rasulullah SAW, agar tambah banyak perolehan di situ. Baik, kami akan mengawali pembahasan malam ini dengan mengutip satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Barang siapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, warahilatan, dan dia punya kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang akan menyampaikan dia kepada Baitullah. Duit ada, kendaraan. Waktu disebut kendaraan karena orang pergi haji ya pakaian, pakai kendaraan. Bakari yo anggaplah tu zaman kita naruh ongkos kan. Ada lagi kita bakar pergi haji berunta tu kan, kapal terbang, naik kapal terbang tu nak berduit tak maju buntu. Barang siapa ada kelebihan harta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, mampu secara harta dan mampu secara fisik untuk berangkat ke Baitullah.
walam yahujja. Tapi dia tak hendak pergi haji. Ada orang naruh duit, badan sehat, hendak nak pergi. Tak kena ada janji gitu, ada orang baik itu. Ya ada baik, ciri Nabi lah ngomong tu. Ada berarti. Yang buntu itu kepengen nak pergi. Ada baik. Yang rezeki ada, badan sehat, pecah tak tergerak nak berangkat. Walam yahujjah wala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Maka dikhawatirkan orang-orang seperti itu dia akan mati dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani. Cak orang Yahudi, pecah orang Kristen. Cuma iko nih, hati-hati pula Bapak Ibu. Dengar yang semacam ini. Jangan mudah-mudah kayak gini. Si anu itu tuh cane, awak berduit, badan saya tak ndak pergi haji, mati itu berarti mati kafir. Oh, bukan mbak itu. Jangan mudah-mudah ngatakan orang mati kafir. Ngafirkan orang tuh konsekuensinya besar. Ini paling tidak jadi renungan untuk kita. Tahu, saya ngafirkan orang, nak ngapa? Kita tak tahu menahu. Ada alasan apa dia nak pergi itu. Kalau dengan orang lain, Bapak Ibu sehinggonya husnuzon, perasaan kau baik. Iki nih bakal makai seorang. Kan baru lalu aku ngomong hasil dari ngaji kau ini bukan nak ngomentari gaya orang. Untuk pakaian seorang. Untuk jadi bahan renungan untuk kita. Kenapa sampai seperti itu? Wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabih, karena Allah telah berfirman dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran ayat 97. Allah itu telah mewajibkan bagi manusia itu untuk berangkat haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. No, berat ibadah haji nih. Rukun Islam yang 5 itu Bapak Ibu setelah syahadat, sholat, yang seluruhnya itu, yang sisanya itu puasa, zakat, haji, itu diperuntukkan oleh Allah. Syariat itu bagi siapa? Bukan sembarang orang, bagi yang mampu. Puasa, tak ada seluruh orang wajib puasa. Ada orang lah tua, oh nian tak kau lagi jangan nak puasa, bukan omongan. Nak puasa tu, dah wajib puasa, dia kena fidyah. Orang yang sakit tak ada wajib. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir, tak ada wajib puasa. Orang siapa lagi? Betino yang lagi ngandung, menyusui, tak ada wajib puasa. Siapa yang diwajibkan puasa? Yang mampu. Itu puasa. Kemudian zakat. Baik itu pula. Tak ada seluruh orang wajib zakat. Yang diseru berzakat tuh, yang naruh duit lebih, membuntu, pernah di zakat kan? Zakat. Haji, tambah lagi. Haji kau nih, bukan butuh duit yang banyak, biaya yang besar, juga butuh fisik yang bagus, yang sehat, yang kuat. Karena ini ibadah fisik. Jadi terhimpun di dalam ibadah haji itu, yo ibadah reto, yo ibadah fisik. Maka luar biasa ibadah haji ini. Maka hati-hati bagi yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berangkat, tapi do nak berangkat itu. Haji ini rukun Islam, sehingga kalau ada satu rukun Islam yang tak diindahkan, ya maka tak sempurnalah keislaman seseorang itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin membahas selanjutnya. Nah, ini penting ini. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Faqala, kemudian dia berkata kepada baginda Nabi, "Inna abi mata." Bapakku wahai Nabi mati. Bapakku meninggal, wa alaihi hajjatul Islam. Padahal dia kena beban kewajiban haji Islam. Perbahasa haji Islam tu Bapak Ibu, yang disebut haji Islam. Haji itu kan rukun wajib. Nah, pergi haji pertama
Itu namanya haji Islam disebut. Ngapa? Haji yang menggugurkan ya rukun Islam itu. Maka mana ada orang pergi haji, sekali pergi haji pula yang kedua kali. Haji yang kedua itu bukan lagi haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama tadi, haji yang gugurkan kewajiban. Yang kedua itu bukan lagi kewajiban. Tapi bukan tak jadi, laju diatur, duit banyak pergi haji. Aku ikut man pacak nak tiap tahun, nak pergi haji itu. Lajulah. Tapi yang wajib itu cuma sekali itu haji Islam. Nah, budak ikan yang datang kepada Nabi, bercerita dengan Nabi, bapakku ikan ini mestinya lah kena kewajiban haji Islam itu. Berarti bapaknya ini mampu. Nak berangkat tuh mampu. Fisiknya ngenyuk, harta tuh ada, cuma sampai dia mati, belumlah pergi haji itu. Afa haju anhu. Bak mana jadi? Aku ikan ni pergi hajikan dia, maksudnya badal. Apa ku badal kan? Bapak itu. Maka apa dijawab Nabi? Nabi balik tanya. Qala ara'aita law anna abaka taraka dainan alaihi aqadaitahu anhu. Bak mana lah uji Nabi menujimu, bapakmu itu ya anna abaka taraka dainan. Dia mati itu ninggalkan utang. Ada orang mati ninggalkan utang, kira-kira utang tuh wajib dah dibayar. Ini penting utang ini. Setiap ada kematian ada pidato kan? Kalau almarhumah naruh utang piutang yang belum terbayar, berhubungan dengan keluarganya, ahli warisnya, agar tak ada lagi jadi sangkutan untuk orang mati, kan itu dipidatokan tiap kali orang mati, karena itu hutang. Nah, bagaimana kata Nabi menujimu? Ada orang mati ninggalkan utang tuh nak dibayar tak ada. Dijawab oleh budak tadi, "Naam, dibayar, wajib dibayar." Maka uji Nabi, "Fahjuj an abika." Maka berhajilah atas nama bapakmu. Maka itu utang juga bagi bapakmu. Kau badalkan dia. Ngapa? Dan lagi hidup dia tu wajib haji. Lain halnya Bapak Ibu dengan orang yang mati pergi haji kepengen. Cuma kondisi tak ngenyuk, mati belum haji ya tak naruh. Dia memang belum wajib haji dan lagi hidup. Duit tak naruh, nak pergi haji tu. Nak naftar tu, duit dari mana? Mati. Nah, yang baik itu tak ada. Ini orang yang diberikan oleh Allah kemampuan menak berangkat tu pacak. Cuma dia kagi, pengen kagi, kamu mati. Maka ini ada utang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus kita perhatikan, dan bukan dari urusan haji Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk urusan zakat. Ada orang mati dan lagi hidup dia kena kewajiban zakat, tak enggak bayar zakat. Tahu mati, maka itu dia mati, harta yang ditinggalkan itu tak boleh dibagikan sebagai warisan kepada ahli warisnya sebelum kewajiban zakat dan dia dan lagi hidup itu ditunaikan. Jadi dicari tahu berapa tahun siang itu tak bayar zakat, berapa waktu itu duitnya, nak dibayar itu. Nak dibayar. Setelah itu terbayar, baru mana ada sisa, berbagi waris. Can apa dibayarkan kapunya habis ya sudah tak naruh berarti nak dibagi. Ini baik itu jadi urusan haji ini. Maka perhatikan. Maka bagi kami berpesan, bagi ada yang lah daftar haji Bapak Ibu, mati misalnya, keluarganya ahli waris itu jangan tomak. Kadang tomak, waktu dia ambil duit misalnya, dia ambil galau, ngapa sisi kalau ambil duit tadi, dia lah tanian nak pergi haji, badalkan. Ikon do ikut dia, udah mati rezeki lokak, uap buntu tadi, badalkan itu, apa kasihan di orang mati, ini do tompak itu laju, ladas, lagi biaya badal haji itu ya tak semahal kalau berangkat haji. Aku tanya kanco yang megawai di Kemenang itu 7-16 juta haji badal. Haji badal. Cukup ngapa jauh itu ada 7-16 aja sesuai fasilitas. Tak pula kepanjangi anu fasilitas itu. Pokok kisaran itu.
Diberangkatkan untuk mereka tadi. Kemudian hadis yang lain, inna imra'atan min Khat'am, ada seorang perempuan yang berasal dari kabilah Khat'am. Qalat, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahu fil haji syaikhan kabiran la yastati'u an yastawi ala zahri ba'irihi. Aku kena bapakku ikut ni kena sebenarnya kewajiban haji, kena duitnya banyak, cuma bapakku ikut syaikhan kabiran, la tua sepuh, la yastati'u an yastawi ala zahri ba'irihi, punggungnya kan tak maju lagi nak duduk di unta tu, tak maju lagi, nak diajak jalan jauh tu tak maju, cuma duit ada, nak pergi tu tak kowo mandiok nak pergi, lah tua, ngeluar rumah lagi jarang, teko kiri kanan rumah panggilan tak ada lagi marak, memang lano, apa mana ni? Padahal dia ada biaya nak pergi haji tu. Apa dijawab Nabi SAW? Fahujji anhu. Maka pergi hajikan dia. Maksudnya badalkan. Nah ini menjadi dalil, hadis berikut ini menjadi dalil bahawa haji badal itu diperbolehkan bukan cuma bagi orang yang mati dibadalkan itu, termasuk orang yang masih hidup tapi secara fisik tak kawa lagi nak pergi, maka boleh dihaji badalkan. Boleh. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang waktu itu haji bareng Nabi. Jadi Nabi itu Bapak Ibu kan haji itu haji wada. Haji wada yang dilakukan Nabi, haji pertama sekaligus haji terakhir Nabi. Nabi sekali itulah pergi haji. Baik itu di mikot itu, di mikot kan tempat di mikot berniat ihram, memulai prosesi pelaksanaan ibadah haji, makai pakaian ihram di situ, dan dianjurkan di situ memperbanyak kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba Nabi mendengar ada seseorang berucap labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah, labbaika, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, an syubrumah, atas nama syubrumah. Berarti orang ikan ni madalkan. Siapa yang dibadalkannya? Namanya syubrumah. Jadi dia tu berniat, aku pergi haji kau ni mewakili syubrumah. Ditanya oleh Nabi, man syubrumah? Syubrumah tu siapa? Kala dia jawab, akhli, dua beradik dengan aku. Syubrumah tu dua beradik dengan aku, saudaraku. Ditanya oleh Nabi, hajjajtu an nafsika, kaulah sudah kau seorang pergi haji? Ujo, la, belum, kau tak maju. Ujo Nabi, hujjah an nafsika, kau dulu yang pergi haji, menak madalkan orang. Thumma hujjah an syubrumah, kemudian baru pergi haji atas nama syubrumah. Ini menjadi dalil yang dipakai oleh para fuqaha bahwa menak madalkan orang haji, yang madalkan itu nak pergi haji dulu. Nak pergi haji dulu dari kisah syubrumah ini. Emang belum pergi haji atau nak madalkan orang, tak maju. Tak maju. Lain ya itu juga dengan umrah. Umrah juga orang yang nak madalkan umrah, dia sudah melakukan ibadah umrah. Cuma haji ini bedanya dengan badal umrah. Kalau haji ini kan pacak setahun tuh sekok tuh lah. Setahun tuh pacak madalkan sekok tuh lah, jatah sekok orang tuh sekok, dan setahun tuh ya sekok. Tak maju. Ada orang yang ngambil umpan madalkan orang pengaji puluh, tak maju, tak baca. Yang sah tuh sekok setiap tahun itu. Lain halnya dengan umrah misalnya. Ada orang pergi umrah, dia nak berangkat dalam sekali umrah, dalam satu kali pergi itu berkali-kali, laju lah, asal ada kesempatan. Di situ asal kondisi nginjuk, kesempatan ada, laju lah sebanyaknya dia baca. Seperti itu. Itu mengenai pentingnya ibadah haji ini dan memang menjadi kewajiban kita. Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa hadis Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, tentang keistimewaan daripada ibadah haji ini. Kita sering mendengar dari para guru-guru kita bahwa
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam, kemudian diperintahkan oleh Allah agar Nabi Ibrahim memanggil manusia. Panggil seluruh manusia ini, suruh pergi haji, suruh datang ke Mekah. Yang dipanggil, yang diperintahkan dipanggil itu bukan cuma ya orang ada di sekitar itu, manusia sedunia ini diperintahkan oleh Allah. Seru kalau bukan yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, teka yang belum lahir. Seru kalau sampai yang umat-umat di akhir zaman kita ini panggil kalau, oh kita di mana aku zaman itu? Zaman Nabi Ibrahim itu. Di manalah kita? Jawaban di mana kita itu ada penjelasannya Bapak Ibu dalam kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Di mana kita ketika itu? Cuma tahu salah lagi manjangnya tali kelambu. Endolah bercerita Nabi Ibrahim kan nyeritakan yang itu. Jadi panggil kata Allah. Uji Nabi Ibrahim, ya Rabb, kaifa uballighun nas? Bagaimana aku nak nyerui orang-orang itu? Wa sauti la yanfudhuhum. Suaraku terbatas ya Allah. Bagaimana nak nyerui orang-orang itu? Iya, nak ngiyungkan orang sedunia itu. Mik tak naruh zaman itu. Yang nggak bemik pula tak wajak dengarkan manusia sedunia. Dan yang nak didengarkan itu yang belum lahir. Cuma apa kata Allah? Nadi kau tu seru baik pokoknya. Wa alainal balagh. Baca aku yang nyampaikannya. Baca aku yang nyampaikannya. Kau tu singgung teriakkan, panggil mereka, aku yang nyampaikannya panggilan itu. Maka uji Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian telah membuat satu rumah, membangun satu rumah di muka bumi yang diperuntukkan untuk ibadah, itulah Baitullah. Fahujju, maka kebiko kamu tu datangi tempat iko ni, datang ke siko. Tahu-tahu Bapak Ibu uji kita ini, kita yang waktu itu ada di mana itu nyawab labbaik Allahumma labbaik, nyawab. Maka siapa yang terdengar panggilan Nabi Ibrahim waktu itu dan dia nyawab, nah orang tu bakal pergi tu. Bakal pergi. Cuma kira-kira kamu terkenang dah waktu itu aku nyawab kan aku. Terkenang, rasa terkenang aku nyawab aku nak pergi tu. Pergi. Walaupun melihat kondisi wak kali rasanya wak nak pergi tu tak naruh bayangan tu buntu duit dari mana. Ya tapi haji ni Bapak Ibu sebenarnya hakikatnya bukan masalah mampu tak mampu, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah dipanggil oleh Allah, Allah yang akan memberikan kemampuan. Kemampuan. Itu perihal ibadah haji. Nah, jadi haji ini ibadah yang istimewa. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj, orang yang pergi haji itu, wal ummar, dan orang yang pergi umrah, wafdullah, mereka utusan Allah. Berbanggalah, bersyukurlah yang dipilih oleh Allah. Pacak pergi haji, pacak umrah, wafdullah, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hasilnya dari mereka ini disebut sebagai utusan Allah? Kata Nabi, inda'auhu ajabahum. Kalau mereka berpinta, apa yang mereka pinta bakal diberikan oleh Allah. Doa orang haji Bapak Ibu mustajab. Doa orang haji itu mustajab. Maka kita banyak-banyaklah menitip doa ke orang pergi haji itu. Dia tuh wafdullah, utusan Allah. Apa yang mereka pinta tuh mustajab, dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Karena janji Allah. Tak usah kan nak berpinta di Mekah itu, depan Ka'bah, berpinta di Al-Palai lagi dikabulkan oleh Allah. Harus yakin kita. Apalagi yang menjadi wafdullah, menjadi utusan Allah, berpinta di depan Baitullah, dikabulkan oleh Allah. Cuma kita kan galak tak sabar. Can ngapolah can aku iko rasanya jadilah lah didoakan di Mekah, kodakan kau tu aku umroh pergi haji didoakan. Belum tak terkabul. Bak mana? Uji ku wak tak terkabul tu. Kamu ngomong tak terkabul ini tak terkabul. Bapak Ibu rahimakumullah, yakin kelak apa yang sudah pernah kita pinta kepada Allah akan terkabul. Itu Nabi yang nyebut.
Sampai kapan uji Nabi menjadi tak terkabul? Sampai kamu beranggapan tak terkabul. Napan kamu lah berpikir, pecahnya doa aku tuh lah jadilah aku tak kabul. Nah sudah dengar harapkan tak kabul lah itu. Tak kabul lah itu. Kita tuh lah yang buatnya jadi tak kabul. Nah cuma memang cara Allah mengabulkan doa itu tak ada nian sesuai kehendak kita, sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa nak sesuai dengan kehendak Allah? Karena Allah yang paling tahu. Kita ini hambanya, ciptaannya yang paling kenal dengan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu tuh menyukai sesuatu padahal itu tak bagus untuk kau, dan sebaliknya bisa jadi kamu itu tak menyenangi sesuatu padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jadi husnuzon pokoknya perasaan kau baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi haji, umrah, kata Nabi, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka berpinta. Wa in istaghfaru, dan apabila mereka meminta ampun, ghafara lahum, diampuni oleh Allah. Maka kata guru kami dulu termasuk salah orang berpikiran, kon ngapo bak do nak pergi haji, nak umrah duit naruh. Dah mau aku takut dijagukan banyak dosa. Uji guru kami dulu, oleh banyak dosa itulah nak pergi tu. Oleh banyak dosa itulah nak ke itu tu. Agar apa? Agar diampuni oleh Allah. Karena tadi orang pergi haji, orang umrah tu wafdullah. Kalau mereka minta ampun kepada Allah, tanah lokak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Cuma yo bertekad nian, ya Allah, taulah seorang aku ikut pokok kebiku aku nak berubah ya Allah, nak berubah, dunia nak berubah. Yang itu yang penting. Tak naruh Bapak Ibu, yang tak naruh dosa tu naruh galau dosa. Berangkat ke itu tuh kita ngapa? Pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian maka kata Nabi, ini penting bagi kita ini. Kita ini kaki bakal nyambut jamaah haji balik. Man malaka zada. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqital hajjah. Kalau kamu bertemu orang balik dari haji. Ini kaki. Apa orang haji lah balik Bapak Ibu? Kita bertemu orang balik dari haji. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepada mereka, uji Nabi. Ucapkan salam kepada mereka, wasafihu, dan bermusafahalah dengan mereka, bersalaman dengan orang haji, wa murhu an yastaghfira laka, dan perintahkan mereka, pinta agar mereka itu ngapa? An yastaghfira laka, memintakan ampun untuk kalian. Itu Bapak Ibu yang nak dipinta dulu dari orang balik dari haji. Lagi dulu nak minta kopiah kermo, tak dinjuk, merajuk, bok si anu dinjuk aku ndah. Yang paling mahal diminta dari orang balik dari haji itu, minta agar dia itu ngapa? Berdoa agar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qabla an yadkhula baitahu, sebelum dia masuk ke rumahnya. Jadi diadang. Maka perbahasa orang diri dulu mapak. Mapak diadang. Aku dulu Bapak Ibu rahimahullah terkenang. Aku lagi kecil dulu, umur berapa? Tak ada kalau aku salah pengenangan. Orang haji ko nih, kita sambut di kantor camat. Iya kan? Di kantor camat. Udah tuh berjalan, berarak dari jalan niko nih, dari laman niko. Aku ingat persis itu. Termasuk aku terkenang yang pergi waktu itu almarhum siapa begini? Haji siapa? Haji Delasim. Beliau zaman itu yang pergi. Di Tanjung Atap ada almarhum Haji Wandi. Aku terkenang itu, diajak umat. Menyambut orang haji itu, terkenang. Jadi, ladas. Dan itu ternyata bukan sekedar adat, kebiasaan orang-orang lama dulu. Ternyata naruh dasarnya hadis ini. Adang orang haji itu sambut papak sebelum dia sampai ke rumah. Itu dan paling pakam doa mereka itu. Cuma yang ikan ni hilang bagarin. Hilang tak ketahuan telah balik. Kadang anu pula jam balik tu malam-malam memang anu. Tapi paling tidak tak bertemu kita nak ngadang dia baru datang tu. Gari ke rumah. Minta doa. Bapak Ibu, istimewanya doa orang haji itu. Jadi Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi SAW? Allahumma ghafir lil haji, ya Allah, ampuni orang yang pergi haji.
Dan bukan cuma mereka. Apa kata Nabi? Waliman istaghfara lahul haj, dan ampuni juga orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang haji. Jadi man kita renungkan doa Nabi ko ni, hakikatnya apa kita didoakan orang haji itu, yang berdoa itu bukan mereka sebenarnya. Siapa? Nabi. Kan uji Nabi tadi, ya Allah, ampuni orang yang pergi haji, dan ampuni orang yang didoakan oleh orang yang pergi haji. Jadi siapa yang berdoa itu? Nabi. Orang yang berangkat haji tadi itu cuma apa? Menyambungkan baik lisan Nabi Muhammad SAW. Minta doa dari mereka. Maka banyak-banyak husnuzon dengan orang pergi haji, dengan orang balik haji. Jangan melihat si anu haji diterima, yang baik itu pergi haji diterima oleh Tuhan. Nah, yang baik itulah galak macet tuh. Bapak Ibu apa naruh sifat-sifat baik itu, lu buanglah jauh-jauh itu. Penyakit apa? Penyakit hati itu. Ngapolah luaskan hati ini. Oh, bagus-bagus. Mereka tuh tamu Allah. Tamu Allah, husnuzon, pokoknya perasaan kau baik. Ya Allah, si anu iko, ternyata kapunya bebagian pergi, yang apa lebih orang tuh, dan tuh orang tuh naruh istimewanya, berarti lebihnya di sisi Allah. Husnuzon, tak doakan di mereka, doakan kami, kaki kami pergi pulau kelah, ada sembah itu. Iko, jadi yang baik itu, mana? Di situ kabarnya, banyak di situ tuh penemu, nah kan ojek galak. Ya Allah, gawe modal. Buang-buang jauh lah, apa yang baik ini, modal baik ini, Bapak Ibu, merusak amal itu penyakit hati itu. Penyakit hati itu pertanda busuk hati. Yang baik itu penaruh rasa baik itu di kita nih, itu penyakit, cepat buanglah jauh-jauh, bahaya. Bahaya, amal kita hilang tempat penaruh penyakit model itu. Sudah husnuzon. Perasaan kau baik dengan orang-orang yang balik dari haji. Kemudian kita dianjurkan juga kata Nabi SAW, ada orang haji itu, kita doakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, doakan orang haji itu, qabbalallahu hajjaka. Semoga Allah menerima ibadah hajimu. Semoga Allah menerima ibadah hajimu, wa ghafara dzanbaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu, wa akhlafa nafaqataka, dan semoga Allah mengganti pengeluaranmu, apa yang telah kau keluarkan. Ya mahal biaya haji itu. Can aku tak hafal can doa yang ujimu tadi bahasa Arab, kenangkan 3 itu bahasa diri. Doakan orang baru balik dari haji itu. 1, semoga Allah menerima ibadah hajimu. Yang kedua, semoga Allah mengampuni dosamu. Dan yang ketiga, semoga Allah mengganti apa yang telah engkau keluarkan. Bapak Ibu, orang pergi haji, orang pergi umrah itu, ini jaminan Sayyidina Muhammad SAW. Dia balik itu rezekinya tambah terbuka. Maka tak naruh. Bak kita terdengar, si anu tuh jak pergi haji, jak umroh, bak laju saro rubuh, tak naruh yang baik itu. Orang balik dari umroh, balik dari haji, rezekinya tambah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali kebaikan yang didapatkan oleh jamaah haji. Al-hajjul mabrur, apalagi sampai haji mabrur. Kata Nabi, laisa lahu jazaun, tak naruh balasan bagi haji mabrur itu illa al-jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat-semangat ladas-ladasi orang nak pergi haji, ladas-ladasi mereka akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar dia doakan kita di situ, agar kita juga diampuni oleh Allah, dan juga kita sampai ke situ. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man hajja, barang siapa pergi haji, falam yarfuth, dan dia tidak berkata, tidak rofas. Kan termasuk di larangan orang ihram itu, dilarang rofas, berkata kotor, jorok, dilarang. Ada orang yang pergi haji, dia mampu menjaga itu, walam yafsuk, tidak berbuat fasik. Apa kata Nabi? Raja'a min dhunubihi, maka dia kembali dari dosanya itu kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana dia pecah keadaan ketika dia baru dilahirkan oleh umatnya. Orang pergi haji itu bersih. Man bangsa Bapak Ibu, dia pergi haji, pacak nyago itu, nyago mulutnya ketika di Mekah, ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian dia mati Bapak Ibu, mati bersih itu. Dalam keadaan dia pecah, tak ada dosa lagi, pecah budak kupek baru keluar dari perut umat. Luar biasa ibadah haji ini. Terakhir sebagai apa? Belum habis
Belum. Baik. Sebagai ini apa? Penyemangat bagi kita. Ini pernah dulu kami sampaikan, kalau tak salah di bulan Maulid Nabi SAW. Kalau tadi kita bercerita bagaimana di Mekah, sekarang orang haji, orang berangkat haji itu pasti mereka akan ke Madinah. Dan di situ mereka akan berziarah ke sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Ini cerita Bapak Ibu sering ku sampaikan di ibu-ibu di pengajian. Ini agar jadi penyemangat. Karena kita sering mendengar orang-orang bercerita, ya di Madinah, ya kalau di Mekah tu kan lemak, ada Ka'bah dengan apa-apa. Ya di Madinah tu, ya paling aja ziarah Nabi tu lah. Oi Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi tu, pakamlah Nabi dari Ka'bah. Pakamlah Nabi dari Ka'bah. Ka'bah tu makhluk. Nabi tu afdalul makhluk. Paling afdalnya makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi alam semesta ni tak naruh. Kalau bukan karena Nabi Ka'bah tu tak naruh. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka ini ada cerita. Ini biar kamu sudah dengar ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian diberikan oleh Allah kesempatan ada di depan makam Nabi. Terkenang ayat ini. Tak tertangis di situ banget keras hati. Ini luar biasa. Aku kalau merenungkan ayat ini, ya Allah, luar biasa. Ini hiburan juga untuk orang haji kayak gini, agar semangat. Kesal di Madinah itu, nunggu sampai ke Madinah. Pengen apa? Pengen ziarah Nabi SAW. Apa keistimewaan ziarah Nabi? Balik lagi, buka Al-Quran, renungkan An-Nisa 64. An-Nisa 64. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Artinya kurang lebih kalau ada orang banyak dosa, dia zalim dengan dirinya seorang, ahli maksiat, datang pelewat kira-kira ambil sahu, banyak dosa, ja'uka, kata Allah, mereka mendatangimu. Siapa mu di situ? Kembali kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada orang banyak dosa, kata Allah, kira-kira ngomong dengan Nabi, ngari kau datang. Dan ayat ini, konteks ayat ini Bapak Ibu, berlaku bukan cuma ketika Nabi SAW masih hidup. Karena kata Nabi, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupku dengan matiku itu sama baiknya untuk kamu. Jadi menziarahi Nabi, mendatangi Nabi ketika beliau masih hidup dengan ketika beliau telah wafat sama baik. Maka bayangkan ketika ada di depan Nabi itu, ya Allah, Nabi itu ada gini. Bapak Ibu, merenging kita. Ada orang banyak dosa datang menemuimu, kata Allah. Fastaghfirullah. Kemudian di depan kau itu, di depan makammu itu, dia meminta ampun kepada Allah. Dia istighfar, minta ampun di situ. Wastaghfara lahumur rasul. Maka kemudian engkau juga memintakan ampun untuk mereka. Nah, kenangkan Bapak Ibu, kalau kita berdoa minta ampun di depan Nabi, maka ketika itu Nabi dan berdoa juga. Nabi milu berdoa agar apa? Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu terjadi, mereka minta ampun, engkau juga menolong, memintakan ampun untuk mereka, la wajadullah tawwabar rahimah. Pasti mereka akan mendapati Allah itu maha nerima taubat, Allah maha kasih. Pasti diampuni oleh Allah. Nah, ayat iko nih Bapak Ibu, An-Nisa 64 ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang badui. Badui itu orang dusun, orang pedusunan, orang Arab pegunungan itu. Datang ziarah ke Madinah, ke kuburan Nabi. Pas di depan kuburan Nabi, macokan ayat iko nih. Kira-kira dia macokan ayat tuh bahasa diri, nage janji. Ya Allah, kira-kira, wahai Nabi, ikan itu uji Tuhan ikan bagaimana cerita jadi dia nage janji. Sudah macokan ayat itu dia nyahu. Nah, kejadian dia ziarah ini, macokan ayat itu dilihat oleh seseorang bernama Utabi namanya. Dilihat oleh Utabi, budak itu. Kemudian Utabi tertidur, tak jauh dari makam Nabi. Tertidur. Orang tadi lah balik lah nyahu. Itu Utabi tertidur, dia mimpi. Mimpi apa? Sayyidina Muhammad SAW. Bertemu Nabi. Uji Nabi, Utabi di mimpi itu. Tolong tak ubar kenyang budak tadi.
Ngapa omongkan lahudah, ya Allah. Lahudah. Dia tak ampuni tadi, lahudah. Ya Allah, Allah memberitahu pula sudah selesai. Oi Bapak Ibu, aku di depan makam Nabi itu mayangkan ya Allah banyak dosa ini. Dan aku mayangkan itu juga terjadi dengan kita. Wajib yakin. Cuma karena iya dosa kita tak bertemu yang model itu. Ada orang ngomong lah sudah. Cuma kita yakin dengan ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi luar biasa orang balik dari haji itu bersih nian. Mereka di depan Nabi SAW meminta ampun. Mereka di hadapan Ka'bah meminta ampun kepada Allah. Terlalu banyak Bapak Ibu sebab bagi orang haji untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak sebab itu. Maka bersyukurlah yang bakal diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan bersyukurlah juga yang telah diberikan oleh Allah kesempatan lah pergi haji. Mudah-mudahan doakan kami kan yang belum berangkat galau. Berangkat galau. Yang sudah berangkat pacak pergi pulau. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudari kita khusus jamaah dari Tanjung Batu yang bakal berangkat seluruhnya dimudahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, diberikan oleh Allah kesehatan, tidak mereka balik ke dusun kita kok kecuali telah mendapatkan seluruh yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terakhir mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.